your pastor who was with us, and all the others who are seated out here. I was just thinking what to be sharing. A word came to me called choice. Matthew chapter 6 and verse 24. We would just take and read. മത്തായി 6:24. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. See, there is always a choice for us. We cannot be serving two masters at a time. ഒരേ സമയത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് യജമാനന്മാരെ സേവിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ലൈഫ് ഇസ് ഫുൾ ഓഫ് ചോയ്സസ്. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് എപ്പോഴും ഒത്തിരി ചോയ്സുകളുണ്ട്. When we are studying, maybe in a university or a college level, we've got a choice, what to be taking, how to move ahead. When it's a job time, again we have got a choice. എന്തായിരിക്കണം ഞാൻ ജോലിയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്, ഏത് വഴി പോകണം. Now comes marriage. Again we have got a choice. ഏതായിരിക്കണം എനിക്ക് സ്പൗസായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടെത്തേണ്ടത്. നോ, വെരി ഓഫൺ വി ആർ ഇൻ എ ഡൈലമ. ധർമ്മസങ്കടത്തിലാകും, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ചോയ്സ് ഇസ് ഓൾവേസ് ദെയർ. ആരുടെ മുൻപിലും ചോയ്സ് വരും. അവിടെ പോകണോ പോകണ്ടയോ, അത് ചെയ്യണമോ ചെയ്യണ്ടയോ. നോ, ഫൈനലി മേ ബി ഔട്ട് ഓഫ് സം കമ്പൽഷൻ, സം ഇൻക്ലിനേഷൻ, ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സമ്മർദ്ദത്താലോ നാം നിർബന്ധിതരായിട്ട് പലതും തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടി വരും. ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് is giving a point blank option for us. താൻ പറയുകയാ, വേണമെങ്കിൽ it's up to you. You got the whole world, mammon, in front of you. Mammon is basically wealth. ഒന്ന്, നിങ്ങളുടെ മുൻപിലായി സമ്പത്തുണ്ട്, സമൃദ്ധിയുണ്ട്, ലോകം ഉണ്ട്. മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ദൈവമുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് അപ് ടു us. This choice is so much relevant. എപ്പോഴും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാലയളവിൽ മാത്രമല്ല, ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും ഇറ്റ് has got a relevance. എന്താണ് നാം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പോകുന്നത്? I was just thinking about Adam and Eve when they were there in God's glorious presence. അവർക്ക് മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല. ഈ പറയുന്നത് പോലെ വലിയ അധ്വാനം പോലുമില്ല. തോട്ടം കാപ്പാൻ അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു. That's what they were intended to be doing with. Not anything more. But everything was therein reserved for them. For them alone. അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള സമൃദ്ധമായ ഒരു ഗാർഡൻ ഓഫ് ഈഡൻ, it was there in front of them. But again, they also got a choice. അവരുടെ മുൻപിൽ ഒരു ചോയ്സ് ഉണ്ടായി. The tempting words of Satan came to them. അവരുടെ മുൻപിൽ പ്രലോഭനാത്മകമായിട്ടുള്ള ശബ്ദം പിശാചിൽ നിന്ന് വരുവാൻ ഇടയായപ്പോൾ അവർക്ക് രണ്ട് കാര്യത്തിലൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണം. Either they would be obeying God's commandment or they would be looking unto what Satan was saying. നോക്കിക്കോണേ, ഈ പ്രലോഭനത്തിൻ്റെ മുൻപിലായി നിർഭാഗ്യവശാൽ അവർ വഴങ്ങി. നമ്മുടെ മുൻപിലും ചോയ്സസ് ഉണ്ട്. One part of it is that God's Holy Spirit is there talking to us. On the other side is the widened and the vast world. അതിനകത്തെ ശബ്ദം പലപ്പോഴും നമ്മെ സ്വാധീനിച്ചേക്കാം. ഈ ചോയ്സിൻ്റെ മുൻപിൽ how would we respond? And we know that our forefathers, നിർഭാഗ്യവശാൽ അവർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തത് സേറ്റന്റെ വോയിസിന്റെ പുറത്താണ്. Choice is there. Deuteronomy 28 and 15 says, Deuteronomy 28 and 15. But it shall come to pass, if you do not obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all his commandments and his statutes. All the commandments and statutes are there for you to be observing, which I command you today, that
all these curses will come upon you and overtake you. See, if you're not obeying the commandments of God, ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളെ നാം ആചരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ all these curses will be coming upon you. ഇസ്രായേൽ ജനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടാണിത്. ദൈവം നമുക്ക് മുൻപിലായി തന്നിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി വാക്കുകള്, വചനം, ആജ്ഞകള്, കൽപ്പനകളൊക്കെ നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഉണ്ട്. ഒന്നുകിൽ നമുക്കത് സ്വീകരിച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ട് based on which there are lots of blessings to be followed, or else do not intentionally from God's side, but being a righteous God, നാം തന്നെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് കൈവരിക്കുന്ന അനവധിയായിട്ടുള്ള ശാപങ്ങൾ നമ്മുടെ മേൽ വന്ന് ഭവിക്കും. It's up to us. Adam and Eve chose the tempting words of Satan. അവരതിന് വശംവദരായി. അതിനാൽ അവർക്ക് പിന്നത്തേതിൽ ദോഷകരമായി ഭവിച്ചു. Disregard to God's commandment would have painful consequences. ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആ ശബ്ദമാകാം, or it would be through some servant of God. It might be when we are reading our scripture. It might be when we are praying. ദൈവം അറിയിക്കും, 1, 2, 3 വഴികളിലൂടെ അറിയിക്കും. It's up to us. Do we regard what God says to us? Now, the second one which I looked into was King Asa. നമുക്ക് രാജാവ് ആസയെക്കുറിച്ച് നാം തിരുവചനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. Now came a time when he had to rely upon either the King of Kings, രാജാതി രാജാവായ ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെടാൻ ഉള്ള ഒരു ഭാഗം, or else the neighboring kings, ചുറ്റുപാടുമുള്ള മറ്റുള്ള രാജാക്കന്മാരിൽ ആശ്രയിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നു. താൻ ദേവാധിദേവനിൽ രാജാതി രാജാവിൽ ആശ്രയിച്ചു വന്നപ്പോഴൊക്കെ താൻ അത്ഭുതം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Lot many times he won the battle only because he relied upon God. ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് താൻ യുദ്ധങ്ങളെ ജയിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാ. തന്റെ മുൻപിലായി ദശലക്ഷക്കണക്കിലുള്ള വലിയ സൈന്യം വന്നപ്പോഴും താൻ തോറ്റില്ല. But here comes a time wherein Baasha, the king of Israel, comes to him. തന്റെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ, തൻ്റെ ഒരു ഭാവമാണ്, ഒരു ചിന്തയാണ്, ഭയമാണ്. What he did is that സിറിയയിലുള്ള രാജ ബെൻ ഹദദിൽ താൻ ശരണപ്പെട്ടു. ഇത് പിന്നത്തേതിൽ തനിക്ക് ദോഷമായി ഭവിച്ചു. There are times wherein we are supposed to be relying upon the Almighty God. സർവശക്തനായ മഹാദൈവത്തിൽ ആശ്രയിപ്പാനുള്ള ചോയ്സ് നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഇരിക്കെ നാം പലപ്പോഴും മനുഷ്യനിൽ ആശ്രയിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടായി വന്ന ദുരന്തത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് കിങ് ആസ. We can read about him in 2 Chronicles chapter 16 verse 7 and 8. 2 Chronicles 16, 7 and 8. And at that time Hanani the seer came to Asa king of Judah and said to him, because you have relied on the king of Syria and have not relied on the Lord your God, therefore the army of the king of Syria has escaped from your hand. But the Ethiopians and the Lubim, not a huge army, with very many chariots and horsemen, yet because you relied on the Lord, he delivered them into your hand. See, വലിയ സൈന്യത്തിന്റെ നിര തനിക്ക് വിരോധമായി വന്നപ്പോഴേ താൻ ദൈവമുഖത്തേക്ക് നോക്കി നിന്ന മനുഷ്യനാണ്. നമ്മുടെ മുന്നിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ, ഭയങ്കരമായ പ്രശ്നം വരുമ്പോഴാണ് പൊതുവായിട്ട് മനുഷ്യൻ ദൈവമുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നത്. അതിനേക്കാളും ചെറിയൊരു സൈന്യത്തെ നേരിടാൻ തനിക്ക് പ്രാപ്തിയില്ലാതെ പോയി. ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് ആ സമയത്ത് താൻ ശരണപ്പെട്ടത് മറ്റുള്ള രാജാക്കന്മാരിലാണ്. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഹൗ വി ഡു ടേക്ക് ഇൻ എ സിറ്റുവേഷൻ. നാം ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നാം നോക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ദൈവം ഗൗനിച്ച് കാണുന്നവനാ, ഗൗരവത്തോടെ കാണുന്നവനാ, ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കുന്നവനാ. Now we read further. Next, if you read just verse 12. And in the 39th year of his reign, Asa became diseased in his feet, and his malady was severe. Yet in his disease he did not seek the Lord but the physicians. നോക്കിക്കോണേ, ആദ്യം താൻ രാജാക്കന്മാരിൽ ശരണപ്പെട്ടു,
തനിക്ക് രോഗം വന്നു, അത് മൂർച്ഛിക്കാൻ തുടങ്ങി, നിർവാഹമില്ല, രക്ഷയില്ല, എല്ലാറ്റിലും താൻ നോക്കി, ഉള്ള വൈദ്യന്മാരെ എല്ലാം വിളിച്ചു വരുത്തി. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ആ സമയത്തും ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴും താൻ മനുഷ്യൻ ശരണപ്പെട്ടത് കൊണ്ടും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാതെ പോയത് കൊണ്ടും തന്നെ വാഴ്ചയുടെ 40-ാമത്തെ ആണ്ടിൽ ഈ ദീനം മൂർച്ഛിച്ച് താൻ മരിപ്പാനിടയായി. Dear ones, we have got a choice in front of us. നമ്മുടെ മുൻപിൽ എപ്പോഴും ഒരു ചോയ്സ് കാണും. ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ ചോയ്സിൽ നാം എവിടെയാണ്? ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തിനായി താല്പര്യപ്പെടാറുണ്ടോ? ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിനായി നാം തിരയാറുണ്ടോ? ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളെ സംബന്ധിച്ച് നാം ഇച്ഛിക്കുന്നവരാണോ? ഓർ it is so easily available, any other man is available for us, maybe at a phone call. നാം ഒരു ഫോൺ വിളിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ തിരിച്ച് ഉള്ള ഒരു ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം. But very often, as Ashin was saying about the monologue which we have, നാം ഒറ്റയ്ക്ക് ദൈവത്തോട് പറയും, ഡയലോഗായിട്ട് അത് മാറാറില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ഇങ്ങോട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ നിർഭാഗ്യകരമായ അവസ്ഥ. We talk and talk a lot. നമ്മൾ ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. But what is the plan of God? What is the purpose of God in our about ourselves എന്നുള്ളത് നാം തിരയാത്തത് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ദോഷകരമായി പലതും വന്ന് ഭവിക്കാറുണ്ട്. This morning I would like to exhort that we should be relying more upon God. Psalms 146:3-4, which is a known verse to us. Do not put your trust in princes, nor in a son of man in whom there is no help. His spirit departs, he returns to his earth, and that very day his plans perish. ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയെ പറയുക, അവന്റെ ശ്വാസം പോകുന്നു, അവൻ മണ്ണിലേക്ക് തിരിയുന്നു, അന്ന് തന്നെ അവന്റെ നിരൂപണങ്ങൾ നശിക്കുന്നു. ഒരു മനുഷ്യന്റെ പരിമിതത്വത്തെ കാണിക്കുന്നത്, ടെമ്പറാലിറ്റി ഓഫ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ്. പലപ്പോഴും നാം ഈ മനുഷ്യനിൽ ശരണപ്പെടാൻ ഒത്തിരി ഇച്ഛിക്കുന്നവരാണ്. ദൈവത്തെ നാം കാണാത്തത് കൊണ്ടാകാം, പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാകാം, ആ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാകാം. ബട്ട് ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു, ഇഫ് അവർ സ്പിരിറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ, നമ്മുടെ ആത്മാവ് തുറന്നിരുന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇമ്പമുള്ള ശബ്ദം, നേരിയ ശബ്ദം നമ്മുടെ ആത്മാവിനോട് താൻ മന്ത്രിക്കും. We need to have a disciplined spiritual life wherein we could hear the voice of God. അത് കേൾക്കാതെ പോയാൽ ദോഷകരമായി പലതും നമുക്ക് വന്ന് ഭവിക്കും. Relying on men shall not lead us to the desired end. നാം മനുഷ്യരിൽ ശരണപ്പെട്ടാൽ നാം ഇച്ഛിക്കുന്ന അന്ത്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ചെന്നെത്താൻ കഴിയത്തില്ല. Are we ready to look upon the Lord? Again, I was thinking about Judas Iscariot, who had all the chance to lead an austere but contented life with Jesus Christ. യേശുവിനോടൊപ്പം ചിലപ്പോൾ ഒത്തിരി അമിതമായി ലാവിഷ് ഒരു ലൈഫ് ആയിരിക്കത്തില്ല, പക്ഷേ തൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റിയിരുന്ന തൃപ്തികരമായൊരു ജീവിതം നയിക്കാൻ കഴിയാമായിരുന്ന യൂദാ ഇസ്കരിയോത്താവ്. But he had a choice. Why? Because he was the one who was always handling this. ഇത് തൻ്റെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നതെല്ലാം താനെന്തോ ചെയ്യും? ഒരളവ് വരെ സംഭരിക്കും, ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം തൻ്റെ കീശയിൽ താന് ഒതുക്കും. Now what happened? It went on and on and on. He thought that Lord Jesus was not knowing about it. No, he was very much knowing about it. നോക്കിക്കോണേ, ആ മനുഷ്യൻ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ പ്രധാനിയായിരുന്ന യൂദാ ഇസ്കരിയോത്ത്, one amongst the 12, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 12 പേരിൽ ഒരുവനായിരുന്ന യൂദാ ഇസ്കരിയോത്താവ് തൻ്റെ മുൻപിലായി ഒരു ഭാഗം വന്നപ്പോഴേ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സമ്പത്ത് തൻ്റെ മുൻപിൽ ഗ്ലിറ്റർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, തിളങ്ങാൻ തുടങ്ങി. ലവ് ഓഫ് മണി ഇസ് സിൻഫുൾ. ഈ ഗ്രീഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദുരന്തത്തിലേക്ക് പോയി എത്താൻ ഇടയാകും. ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈഫ് ഓഫ് കണ്ടെന്റ്മെന്റ് ആണ്. കർത്താവേ സ്തോത്രം, എനിക്ക് ഇത്രയും നൽകിയല്ലോ ദൈവമേ. ഇന്ന് രാവിലെ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോഴും ലോർഡ് യു ഗേവ് മീ ടീ ടു ബി ഡ്രിങ്കിങ്. ഒരു കപ്പ് കാപ്പിയോ ചായയോ ഒക്കെ കുടിച്ചിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഭൂരിഭാഗം പേര് വന്നിട്ടുള്ളവർ. ഇത്രയുമൊക്കെ ദൈവം നൽകി, സ്തോത്രം എന്നൊരു മനോഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ ടെൽ യു, that's a life of contentment. He couldn't live a life of contentment. Rather, he chose to mobilize
നോ മണി ഫോർ ഹിസ് എക്സിസ്റ്റൻസ്. എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത വന്നു, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും പോരാ, കുറച്ചുകൂടെ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, കരുതുന്നില്ല എങ്കിൽ നാളുകളിൽ ചിലപ്പം എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നൊക്കെ ഒരു ചിന്തയായിരിക്കാം തന്നെ അലട്ടിയത്. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ദ ചോയ്സ് ലെഡ് ഹിം ടു എ ഡിസാസ്ട്രസ് എൻഡ്. ജൂദാ ഇസ്കരിയോത്താവിനെ കുറിച്ച് യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലൻ നന്നായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ജോൺ 12:6, 12-ാമത്തെ അധ്യായം 6-ാമത്തെ വാക്യം. Then he said, not that he cared for the poor, but because he was a thief. About Judas, because he was a thief and had the money box, and had the money bag, and he used to take what was put in it. See, അതിനകത്ത് ഇടുന്നതൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരു പതിവുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട്, താൻ പാവങ്ങളോട് വലിയ കരുണയുള്ളത് കൊണ്ടൊന്നുമല്ല, മറിച്ച് ഇതെല്ലാം സൂക്ഷിക്കുന്ന, സംഭരിക്കുന്ന, മൊബിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രകൃതമുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് പിന്നത്തേതിൽ തനിക്ക് ദോഷം ഭവിച്ചു. ആക്ട്സ് ചാപ്റ്റർ 1:18 തൻ്റെ അന്ത്യത്തെക്കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. Acts 1:18. Now this man purchased a field with the wages. This man, Judas Iscariot, purchased a field with the reward of iniquity. And falling headlong, he burst open in the middle, and all his entrails gushed out. താൻ തൂങ്ങിച്ചത്തു എന്നൊരിടത്ത് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. മേ ബി തൂങ്ങുന്ന വേളയിലാകാം താൻ താഴെ വീണു, തലകീഴായി വീണു, നടുവേ പിളർന്ന് അവൻ്റെ കുടലെല്ലാം തുറിച്ചുപോയി. ദുരന്തത്തിലേക്ക് താൻ എത്തപ്പെട്ടു. വൈ? ബിക്കോസ് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത്, അനധികൃതമായിട്ടുള്ളത്, ന്യായമല്ലാത്തത് താൻ കൈപ്പറ്റിയത് കൊണ്ട് ഈ ദുരന്തത്തിൽ താൻ എത്തപ്പെടാനിടയായി. ലെറ്റ്സ് ബി കണ്ടന്റഡ് വിത്ത് അവർ ലൈഫ്. Hebrews chapter 13:5. Let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have, for he himself has said, I will never leave you nor forsake you. Be content with such things as all of you have. സ്തോത്രം. നിങ്ങളുടെ നടപ്പ് ദ്രവ്യാഗ്രഹം ഇല്ലാത്തതായിരിക്കട്ടെ, ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുവിൻ. ഭയങ്കരമാണ്. See, whatever we have, we are happy with it, satisfied with it. നല്ല രസകരമാണ് നമ്മുടെ അനുഭവം. ഒത്തിരി ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഒത്തിരി അംബീഷൻ, പലതും പ്രാപിച്ചെടുക്കണം, നേടിയെടുക്കണം, അത് ഉണ്ടാകണം എന്നൊക്കെ ഒരു ചിന്ത വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് ദുരന്തത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. ജൂഡാസ് ഇസ്കരിയോട്ട്, unfortunately, no, he was led into destruction. Contentment should override our greed. No, സംതൃപ്തി, നമ്മുടെ അതിമോഹം, സമ്പത്തിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത്, അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് നിൽക്കണമെന്ന് പരിശുദ്ധയാത്മാവ് നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുക. About King Solomon, we could read about him in 1 Kings chapter 11:9-11. But before that, see, he had God's blessing of wisdom and wealth. തനിക്ക് സമ്പത്തോ സമൃദ്ധി മാത്രമല്ല, വിസ്റ്റവും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച മനുഷ്യനാണ്. തൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിന് തുല്യമായിട്ട് യേശുക്രിസ്തു ഒഴികെ ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും അത്രയും ഉയർന്ന ജ്ഞാനം ഇന്നുവരെ ലോകത്തിൽ പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല. ബീറ്റ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ആയിക്കോട്ടെ, ആരുമായിക്കോട്ടെ, അവരുടെ ഐക്യു തൻ്റെ ഐക്യുക്ക് ഒത്തവണ്ണം ഒന്നും വരത്തില്ല. അത്രയ്ക്ക് വലിയ ജ്ഞാനിയായിരുന്നു സോളോമോൻ. But what happened? There came a time compromising with God's consecration commandment. വേർപെട്ട ജീവിതം, വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കാൻ താൻ രാജാവായിരിക്കെ വിളിക്കപ്പെട്ടവനാണ്. പക്ഷെ അതിനെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തിട്ട് ലോകത്തിലുള്ള പലതിനെയും താൻ മോഹിച്ചു, ഇച്ഛിച്ചു. നമുക്കറിയാം, തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം 700 ഭാര്യമാരും 300 വെപ്പാട്ടിമാരാണ്. ചുറ്റുമുള്ള രാജാക്കന്മാരോടെല്ലാം ഒരു സന്ധി പുലർത്തേണ്ടതിനായി അവരോടൊക്കെ ബന്ധപ്പെടാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒത്തിരി വഴിവിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനിടയായി. He compromised with the world. He had a choice. Either with the wisdom, with the fame, with the wealth which he had, he would have led a life pleasing unto God. ദൈവത്തിന് ഹിതകരമായി ഇഷ്ടമുള്ള ജീവിതം നയിച്ച് തന്നെയാണ് ദൈവം അവിടുത്തെ ദേവാലയം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചത്. ഇതെല്ലാമായിരിക്കെ നിർഭാഗ്യവശാൽ he had a choice. ഹ്യൂമൻ ചോയ്സ് ആണ്.
നമ്മുടെ മുൻപിൽ എപ്പോഴും ചോയ്സ് കാണും. ഈ ചോയ്സിൽ എവിടെയാണ് നാം തിരിയുന്നത് എന്നതിന് വളരെ പ്രസക്തിയുണ്ട്. മീനു എബ്രഹാം ആൻഡ് ലോട്ട്, രണ്ടുപേരുടെ മുൻപിലും ചോയ്സ് ഉണ്ട്. എബ്രഹാം ഗിവ് ദ ചോയ്സ് ടു ലോട്ട്. എബ്രഹാം ദൈവ ഭക്തനായിരുന്നത് കൊണ്ട് തനിക്കറിയാം, നാളുകൾ ലോത്ത് പറയും എബ്രഹാം തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുത്തു എന്ന് വെച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോത്തിന് താൻ അവകാശം വിട്ടുകൊടുത്തു. ആൻഡ് വാട്ട് ലോത്ത് ഡിഡ്? നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല പച്ചലിപ്പുള്ള സ്ഥലം കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം അത് തിരഞ്ഞെടുത്തു. And we know what happened with Lot and his family. My dear ones, നമ്മുടെ മുന്നിൽ എപ്പോഴും തെരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ട്. നിസ്സാരമായിട്ട് നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പൊന്ന് വഴിമാറിയാൽ, വീണു എത്രയോ ആക്സിഡൻറ്റുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് അയ്യോ ഈ ചോയ്സ്, ഈ വഴി അങ്ങ് പോകാം എന്ന് ചിന്തിച്ച് പോകുന്നു, ദുരന്തത്തിലേക്ക് എത്തും. നമ്മുടെ അകം പറയുക ആ വഴി പോകരുത്, ഇപ്പുറത്തെ വഴി കൂടെ പോ. നാം ചെയ്യത്തില്ല. ഇഫ് വി എവർ ഗെറ്റ് an inclination from within, നമ്മുടെ ഉള്ളറകളിൽ നിന്ന് അപ്രകാരം ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ. We might be having a choice. If we have 4 different offers, ഒന്ന് 15,000 രൂപ, 20,000 രൂപ, 25,000 രൂപ, 30,000 രൂപ. നാച്ചുറൽ ഹ്യൂമൻ ഇൻക്ലിനേഷൻ എന്തായിരിക്കും? 30,000 രൂപയിലേക്ക് നോട്ടമിടുക. പക്ഷെ ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു, അങ്ങനെയൊക്കെ ചോയ്സ് വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഹോൾഡ് ഓൺ കാം, ഒന്ന് നിൽക്കുക. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, വാട്ട് ഐ ഷുഡ് ബി ഡൂയിങ് ഇൻ ദിസ് നൗ? എൻ്റെ മുൻപിൽ ഇത്രയും ഓഫറുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ന്യായമായിട്ട് എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉതകുന്നത് 30,000 കൊണ്ടേ സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ. Am I to go for that? ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് ഹോളി സ്പിരിറ്റിനോടൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിക്കണം. He will help you out. Choice is ours. ദൈവം അതിനകത്തൊന്നും കടനാക്രമണം ചെയ്യത്തില്ല. No, he won't be penetrating to what we decide. അതിനകത്തൊന്നും താൻ കയറി വരത്തില്ല. But then he always wants us to be relying upon him. King Solomon went in displeasing God's favor. ദൈവം തനിക്ക് വേണ്ടി ഒത്തിരി നന്മകൾ ചെയ്തു, പക്ഷേ ദൈവത്തിന് താൻ ഡിസ്പ്ലീസിംഗ് ആയി ഭവിച്ചു. We've got a choice in front of us. 1 Corinthians chapter 15 and verse 33. Do not be deceived. Evil company corrupts good habits. Do not be deceived. Evil, here it is given as communication. Which company is correct? കുറച്ചുകൂടെ കമ്പനിയാണ് കറക്റ്റായ വാക്യം. കമ്പനി corrupts good manners. നമുക്കുള്ള നല്ല ആ പ്രകൃതത്തെ പോലും ദോഷകരമായിട്ടുള്ള കമ്പനി നശിപ്പിക്കും. സോളമന് വന്ന നാശം അവിടെയാണ്. ദോഷകരമായ ഒത്തിരി കമ്പനിയിൽ തന്നെ ഏർപ്പെടാനിടയായി. ചോയ്സ് ഇസ് അവേഴ്സ്. ലോകപ്രകാരമുള്ള ഒത്തിരി മനുഷ്യർ നല്ല വാക്കുകൾ പറയുന്നവരാ. അവരുടെ പുറകാലേക്ക് ഒത്തിരി നാം പോകാൻ ശ്രമിച്ചാൽ, ഐ ടെൽ യു, സംവെയർ ഓർ ദി അതർ നമുക്ക് നാശമായി ഭവിപ്പാനിടയാകും. സോ ഡു നോട്ട് ബി ഡിസീവ്ഡ് ആകരുത്. ഇറ്റ്സ് എ വാർണിംഗ് which Holy Spirit gives through Paul. Very often we lead or we are led through deception. പിശാച് എപ്പോഴും ഡിസെപ്റ്റീവായിട്ട് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും പിശാചിനറിയാം. എവിടെ കൊണ്ടുപോയാൽ ഇവനെ ഒതുക്കാൻ കഴിയും, അവൻ ആ തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും. No, do not be deceived. Compromise with the world will have negative impact to our future. ലോകത്തോട് നാം സന്ധി പുലർത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ച് നിഷേധാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസാനത്തിലേക്ക് നാം എത്തപ്പെടും. അത് വരാതെ നാം സൂക്ഷിക്കണം. Based on the choice which we have. Now, choice between life and death over our situation through the words we utter. നമ്മുടെ വാക്കുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മുടെ ചോയ്സാണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാക്കുകൊണ്ട് നിരാശയുടെ വാക്ക്, വീഴ്ചയുടെ വാക്ക്, തകർച്ചയുടെ വാക്ക്, ന്യൂനതയുടെ വാക്ക്, ദോഷമായ വാക്ക്, ഒത്തിരി പേരെക്കുറിച്ചും പലരെക്കുറിച്ചും ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം. ഐ ടെൽ യു, ഇത് തന്നെ നമ്മുടെ ഭാവിയെ നിർണ്ണയിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ വാക്കുകൾ. We will read a verse, Proverbs chapter 18 and verse 21. Proverbs 18:21. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. മരണവും ജീവനും നാവിൻ്റെ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ നാവിന് ഭയങ്കര പവറുണ്ട്, ഭയങ്കര പവറാണ്. Let me tell you. Let me give you a tip. നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും
ഒത്തിരി നെഗറ്റിവിറ്റി നമ്മളിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഭവിക്കുന്ന ചില സമയങ്ങളുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ആകും. ഈ സമയങ്ങളിൽ ദ ബെസ്റ്റ് വേ ഔട്ട് ഇസ് കീപ് മം. ശാന്തമായിരിക്കുക, വാ തുറക്കരുത്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വാ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ദോഷകരമാകും. അത് നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ നാളുകൾ തിരിച്ചു വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യും. ബി കെയർഫുൾ വിത്ത് യുവർ വേർഡ്സ്. ലൈഫ് ആൻഡ് ഡെത്ത് ബിലോങ്സ് ടു ദ പവർ ഓഫ് യുവർ ടങ്. നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്നാണ് ലൈഫും ഡെത്തും പുറപ്പെടുന്നത്. എത്ര മോശമാണെങ്കിലും, എത്ര വയ്യാത്തതാണെങ്കിലും, എത്ര ബുദ്ധിയില്ലാത്തതാണെങ്കിലും, എത്ര കഴിവില്ലാത്തതാണെങ്കിലും, ഐ ടെൽ യു, അവരോട് പറയണം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും, മാനിക്കപ്പെടും, കർത്താവ് വഴി തുറക്കും, കർത്താവിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ഉയർത്തും. ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞൊന്ന് ശീലിച്ച് നോക്കിക്കേ, ശീലിച്ച് നോക്കിക്കേ. Whoever it is, I tell you, it will bring in such a transformation in that person. ആ വ്യക്തിയിൽ ഭയങ്കര ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും. നമ്മൾ പൊതുവെ ഒരാളിനെ കാണുമ്പം അവരുടെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള മാനറിസംസ് കൊണ്ടാണോ അവരുടെ ഇടപാട് കൊണ്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ പലരെയുമൊക്കെ വിധിച്ച് തള്ളുന്നവരാ. ഡോണ്ട് ബി ഡൂയിങ് ദാറ്റ്, ഡോണ്ട് ബി ഡൂയിങ് ദാറ്റ്. ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി എന്താണെന്നറിയോ? എത്ര സാധുക്കളാണെങ്കിലും സാധാരണക്കാരാണെങ്കിലും അവരെ വാക്കുകൊണ്ട് അവരെ പൊക്കിയെടുക്കും. We need to have that. Being a Christian, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളുള്ളവരെ ആർക്കും ദോഷകരമായി വാക്ക് പറഞ്ഞ് ഇവരൊന്നും രക്ഷപ്പെടത്തില്ല, മുടിഞ്ഞു പോകത്തേ ഉള്ളൂ. ഈ വാക്കുകളൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ഒത്തിരി കേൾക്കാറുള്ളത് അല്ലേ? ഡോണ്ട് ബി യൂസിങ് ദാറ്റ് വേർഡ്. നമ്മുടെ നാവിൽ തന്നെ എന്തോ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്? ലൈഫ് ആൻഡ് ഡെത്ത്. ഒരാളിൽ ചത്ത് കിടക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് പൊക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ബർണബാസിൻ്റെ ഒരു പ്രകൃത മകനായിരുന്നു. ബർണബാസ് അറിയപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാ? വാട്ട് വാസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ബർണബാസ്? കോൺസലേഷൻ. യാ, മാൻ ഓഫ് എൻകറേജ്മെൻ്റ് ആണ്. ആരെ കണ്ടാലും എന്തോ ചെയ്യും? പൊക്കും, താൻ പൊക്കും. നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രകൃതമുണ്ടാകട്ടെ. ലൈഫ് ആൻഡ് ഡെത്ത് ബിലോങ്സ് ടു. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണുമ്പോഴേ അവർക്ക് ഇന്ന് കാണുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കാണത്തില്ല, അവരെ കണ്ടു പറയണം, ഈ കുഞ്ഞിനെ എൻ്റെ പിതാവ് പൊക്കിയെടുക്കും, മാന്യത കൽപ്പിക്കും, ഉയർത്തും, ഉയർത്തും. യു സ്റ്റാർട്ട് സെയിങ് ദാറ്റ്. യു സ്റ്റാർട്ട് സെയിങ് അബൌട്ട് എ പേഴ്സൺ. നമ്മുടെ അയൽവാസി നമുക്ക് ഒത്തിരി ദോഷം വരുത്തുന്നതാകാം, ബട്ട് യു സ്റ്റാർട്ട് സെയിങ് ദാറ്റ്. ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു, നാളുകൾ ഏറ്റവും അടുത്ത ഫ്രണ്ടായിട്ട് അവർ മാറും. തിങ്സ് വർക്ക് ഔട്ട്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ അവരിൽ നിന്നൊക്കെ അങ്ങ് അന്യപ്പെട്ടു, ഒറ്റപ്പെട്ടു, അവരെ മാറ്റി, അവരെ തടുത്തു, അവരെ അകറ്റി. ഇത് ചെയ്യുന്നത് നാച്ചുറലാണ്. ഡോണ്ട് ബി ഡൂയിങ് ദാറ്റ്. നമ്മുടെ നാവിൽ എന്തോ ഉണ്ട്? അധികാരമടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. അവർ വേർഡ്സ് ഷാൽ ഷേപ്പ് അവർ ഡെസ്റ്റിനി. നമ്മുടെ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ ഭാവിയെ നിർണ്ണയിക്കുന്നതാണ്. ഹൗസ് യുവർ വേർഡ്? ഞാൻ തുടരാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. 2-3 പേരെയും കൂടെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് ദ ടൈം ഇസ് അപ്പ്. നമ്മുടെ വാക്കുകളൊക്കെ എങ്ങനെയുള്ളതാ? ഹൗ അബൌട്ട് അവർ തിങ്കിങ് പാറ്റേൺ? മോട്ടീവ് എങ്ങനെയാണ്? വാട്ട് അബൌട്ട് അവർ ചോയ്സ്? ഫോർ ഷുവർ എവറിബഡി ഈസ് ദെയർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് സം ചോയ്സ്. എവിടെങ്കിലുമൊക്കെ അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ പോകണം, എവിടെങ്കിലുമൊക്കെ വന്ന ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ നിൽക്കുന്നവർ ഈ സമയത്ത് തന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. We don't know what to be doing. Choice is ours. And Holy Spirit, God is there to help you out. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദൗത്യമാണ് ആസ് എ ഹെൽപ്പർ, ആസ് എ കംഫർട്ടർ, ആസ് എ ടീച്ചർ, ആസ് എ കൗൺസിലർ. നമ്മുടെ കൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മളെ കൗൺസിൽ ചെയ്യും, പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, നമ്മളെ ഉപദേശിച്ച് നമുക്ക് വഴികളെ പറഞ്ഞു തരും. ആർ വി റെഡി ഫോർ ഇറ്റ്? നമ്മളതിന് വേണ്ടി വിധേയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ടെൽ യു, ചോയ്സ് വിച്ച് യു ഹാവ്, യു മേക്ക്, ആൻഡ് ദാറ്റ് വുഡ് മേക്ക് യുവർ ഡെസ്റ്റിനി. നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ അതുണ്ടാക്കിയെടുക്കും. ലെറ്റ് us ക്ലോസ് അവർ ഐസ്. നമ്മൾ ചെന്ന് നിൽക്കുന്ന നിർണായകമായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഘട്ടങ്ങളിൽ എന്ത് ഞാൻ ചെയ്യും? വാട്ട് ഐ വുഡ് ബി ഡൂയിങ്? വി ആർ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് എ ലോട്ട്. ആം ഐ ടു ലീവ് ഹിം ഓഫ്? ഞാൻ തന്നെ അങ്ങ് തള്ളിക്കളയണമോ? തന്നോട് കൂടെയുള്ള പാർപ്പ് ഒരിക്കലും പ്രയോജനകരമല്ല, സ്വസ്ഥത നൽകുന്നതല്ല, ദോഷകരമായ എനിക്കൊത്തിരി പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്നതാ. തന്നെ ഒഴിവാക്കട്ടെ. Somewhere the thinking is there. What should I be doing with my studies? It doesn't seem to be fruitful. പ്രയോജനകരമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. ഇനിയും ഞാൻ അങ്ങ് ക്വിറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. Choice is there. No. Holy Spirit wants you to be taking a path wherein Holy Spirit would be leading you to. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ നയിച്ചുകൊണ്ട് എത്തിക്കുന്ന
ആ പാതയിലൊന്ന് നടക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നടഞ്ഞു പോയെന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ബുദ്ധി പറയുന്നത്, ചുറ്റുപാടുകൾ മന്ത്രിക്കുന്നത്, പലരുമൊക്കെ നമ്മളെ നോക്കി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, പല ശബ്ദം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത്, എവിടെയോ നാം അടങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിനെ, ഹല്ലേലൂയ, ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഗോഡ് വാണ്ട്സ് എ ചോയ്സ് ടു ബി ടേക്കിംഗ് അലോങ് വിത്ത് ഹിം. തന്നോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഒരു ചോയ്സ്, ഹല്ലേലൂയ, നാം എടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് തീർന്നിട്ടൊന്നുമില്ല. God is there to help you out. Hallelujah, hallelujah, ഹല്ലേലൂയ. ഒരു ഭാഗത്ത് നാം യാചനയുടെ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് പലപ്പോഴും ശാപവാക്ക് പറയുന്നത്, ആ രക്ഷപ്പെടത്തില്ല, ഇവൻ ഉയരത്തില്ല എന്നൊക്കെ ഒത്തിരി പറയുന്നവരാ നാം. അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുക, നോ നോ, അത് ഉപയോഗിക്കരുത്. മറിച്ച് ആ കുഞ്ഞിന്ന് ഒത്തിരി അകന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മടങ്ങി താൻ വരും, ദൈവത്തിന്റെ പാദപീഠത്തിലേക്ക് വരും, താൻ മുൻനിരയിലേക്ക് വരും. സ്വർഗത്തിലെ പിതാവ് അത് ചെയ്യും. ആ പിതാവിന്റെ കൈകളിലേക്ക് നാം തന്നോടൊപ്പം ഒരു ചോയ്സ് നാം വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ God is there to help us out. Are we ready to give him a chance? നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ള ചോയ്സിലെ bring in Holy Spirit God. പരിശുദ്ധാത്മാവെ കൊണ്ടുവന്നാട്ടെ. He would help you. Hallelujah. മാനുഷികമായി നാം പോയാൽ, again and again it's a warning that you will end up in loss, in failure, in destruction. പോകരുത്. Choice is there for us to decide with our own willpower. But then Holy Spirit God is there to guide you. പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വഴങ്ങാമോ? ചോയ്സ് ദൈവഹിത പ്രകാരം നാം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഉറപ്പായി ഏറ്റവും മേൽത്തരമായ ഒരന്ത്യത്തിലേക്ക് Holy Spirit God would be making us to be landing up. നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ പ്രാപ്തനായ ദൈവം. നിരാശപ്പെടരുത്, ക്ഷീണിച്ചു പോകരുത്, തളർന്നു മാറരുത്. ഹല്ലേലൂയ. അതേ, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ക്ഷീണം കൊണ്ട് നാം തലകുനിച്ചു പോകാൻ ദൈവം ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല. Holy Spirit God is there to help you out. Choice belongs to you. എന്താണ് നാം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്? പരിശുദ്ധാത്മാവിനിടം കൊടുത്താൽ again and again God is telling, ഏറ്റവും മേൽത്തരമായ സാധ്യതയില്ലാത്തടത്ത് സാധ്യമാക്കി തീർക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കരം വെളിപ്പെടുവാനിടയാകും. God be blessing you with these verses. Hallelujah. Let's close our eyes as we